வணக்கம். நான் தமிழ் கத்துட்டு இருக்கேன். அதனால நிறைய தப்புகள் செய்யலாம். அதனால நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுவேன். தயவு செய்து மன்னிக்கணும். I would like to speak about two major people right now in my life. The first person I would like to speak about right now is Mr. Sunil Mehta. His influence on my life is absolutely unbelievable. He has invested so much faith in me since Ramayana. He produced Ramayana in Kannada, and then he called me. I was called for an audition, and he saw me. I was absolutely inexperienced actor, and he said, "This is my Ram." He didn't even know me, and he cast me in the main role of the Ramayana. I was absolutely amazed. That is past. I came to Chennai to get into films. I wanted to do. This was in 2010 to 2012. Yes. Then I came to Chennai to get into films and to make my name in the Tamil film industry. And I just thought I'd drop by to the Cinevista's office in Chennai and see and probably try my luck even in this Mahabharata. And I thought, okay, since I don't know that I don't speak Tamil that well, he would probably offer me a smaller role. And then I took the audition and he said, "You are Krishna." I'm Krishna? Really? Again? So, in every walk of my life, this man has amazed me completely with the sort of faith he has demonstrated within me. He has so much faith in me, and I don't know what. I don't know why. I don't know what I've done to deserve such a great faith that he has invested in me. And I thank him with all my heart. Thank you so much, sir. And the second person I would like to speak about is, as you may know, it's Mr. Suresh Krishna. The reason I wanted to come to Tamil cinema from Kannada is because of people like him and his guru K. Balachandar. I watched his films and I was amazed by the sort of quality he can bring into a movie, bring into his movies. And first time I went to meet him, I was completely drenched in sweat. I was nervous, my hands were shaking. I'm going to talk to Suresh Krishna, the man who made Basha, the man who made Annamalai. How am I supposed to talk to him? But then I just talked to him and he says, "Oh, Krishna Bhagwan, hello." And he smiled at me. That smile completely floored me. They say that Krishna has to have a nice smile and everything, and he has to look playful. If Suresh Krishna sir was a little younger, I would have been nowhere in the picture, I'm telling you that for sure. He has such a beautiful smile and it completely disarms everyone. So I was immediately at ease with him, and I could talk to him as a friend. I could ask things from him. I could say, "What is this?" And he would be so patient with me, a newcomer who he has no knowledge about. I thank him for being this patient with me, and I hope that he will continue to be this patient with me along with the other associate directors of this project. I hope they are as patient with me because I am new to this language and I would like to learn this beautiful language as much as possible. And everyone in this project have given me a lot of support, and I hope that they will continue to give me this support as long as this project is on air. Last thing I would like to tell all of you, the audience and the ladies and gentlemen present here, I'm not a soothsayer, I'm not someone who predicts the future, but I can tell you that somewhere in my heart that this right now we are making history. We are making history right now, and all of us must be proud to be in this room making history. Thank you. சோஷியல் சீரியல் மாதிரி ஒரு 5-10 ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல சார். இது ஒரு கிட்டத்தட்ட போயிட்டே இருக்குது. இவர் எபிசோடு சொல்லிகிட்டே இருக்காரு, வந்துட்டே இருக்கு லிஸ்ட். ஒரு தடவை 10 எபிசோடு முடிஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு 10 ரெடியாக இருக்காங்க, அப்புறம் 100 போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் ஆடிஷனிங் இஸ் அ ஃபுல் டைம் ஜாபிங்க. அதில் நம்ம செகண்ட் யூனிட் சசி தான் இந்த வேலை எடுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. எப்போ பாரு காஸ்டிங் வந்துட்டே இருக்காங்க, மேலே ஆடிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு.
டெஃபினட்டா பக்கத்து வீட்டு ஆபீஸ் இருக்கிற பக்கத்து வீட்டுல கம்ப்ளைண்ட் வரப்போறது. ஏன்னா எல்லாரும் அந்த காலத்து டயலாக் ஒரு ஃபுல் வால்யூம்ல பேசிட்டு இருக்காங்க, ஒரே சத்தம். அங்க நானே பல தடவை பயந்துருக்கேன், என்னப்பா இப்படி கத்துறாங்களே, யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பழகிட்டாங்க சார். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 6 months போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் ஒரு 2-3 இந்த ப்ராஜெக்ட் போற வரைக்கும் அது நடந்துட்டே இருக்கு. இட்ஸ் அ நெவர் எண்டிங் ஆடிஷனிங். பட் இதுல மோஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடிஷனிங் பண்ணி இப்போ நம்ம சோஷியல் இந்த மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுன்னு யாரோ டைலாக் பேசினால இது மிஸ் மேட்ச் மாதிரி இருக்கும், அந்த டைலாக் சூட்டே ஆகாது. ஸோ எல்லாருக்கும் கெட்டப் போடணும், அது கிரீடம் வைக்கணும், அந்த கெட்டப் போடணும். அப்போதான் ஆடிஷனிங்கு ஆடிஷன். ஆமா இல்லை இந்த நார்மலாக இப்போ நீங்கள் நான் இந்த டைலாக் சொன்னீங்கன்னா நீ காமெடி மாதிரி இருப்பேன், நான் எப்படி மேட்ச் ஆகாது சார். நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, இவர் சார் இப்போ நார்மலாக அந்த சாந்தனு டைலாக் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு செட்டே ஆகாது. அவர் அந்த கெட்டப் போட்டு பேசினா தான் அதுக்கு அழகு. ஸோ இதில் காஸ்டிங்க்கு டோட்டல் ஐ ஃபார் ஆக்டர்ஸ் சார் தான், அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஐ இருக்கு அவருக்கு. அண்ட் எல்லா காஸ்டிங்கும் ஹாஸ் பீன் பர்ஃபெக்ட். இது வரைக்கும் நான் பண்ணின எல்லாருமே அப்படியே எப்படி சார் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு தனி இதில் பேஷன், ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது அவர் ஊறிட்டார் அதில். ஸோ ஐ டோட்டலி கோ வித் திஸ் ஐ அண்ட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி வித் வாட் எவர் காஸ்டிங். தமிழ்ல மகாபாரதம் பண்ணணும்னு டைரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் எப்படி Well, you know, we needed a director with a vision, with an experience, and who would not treat this just as one more television project. My meetings with Suresh Krishna Saab right from the very first time that I had the good fortune of meeting him at our office, and to the time that we took the decision, I saw in him a person with complete dedication, passion, perseverance, something to what I am in about when I chose to make the series Mahabharatam in the Tamil language in the state of Tamil Nadu, the first ever full-blown mythological to be ever produced here. We needed a person who would stand by his commitment undeterred, because this is a project that we hope to see running over 208 episodes, namely 4 years. We needed a man who would give his time, passion, involvement, dedication, sincerity. And I think with his long commitment of over 50 feature films over 25 years, I thought this is a man who can handle all emotions that are so important in a series like Mahabharatam, where you're facing and probing into different facets of human characters, characterizations, which were true 4,000 years ago and which are more so true even today. I think I am the happiest person in this auditorium today to say that it was the best choice that I made coming to the state of Tamil Nadu. திரௌபதியா ஐஸ்வர்யா நிறைய நடிகைங்க இருக்காங்க. இல்லை நிறைய ஏகப்பட்ட ஆடிஷனிங் நடந்தது சார். எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி அவங்க யாருன்னே தெரியாது இவருக்கு. யாரெல்லாம் திடீர்னு சூட்டப்ல கொண்டு வருவாங்க, எல்லாரும் ஆடிஷனிங். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 100 பேர் ஆடிஷனிங் பண்ண வேண்டியது. இதே மாதிரி அவங்களுக்கும் அந்த திரௌபதி கெட்டப் கொடுத்து தான். ஆமா, வெரி டஃப் ஜாப். பட் அதுல அவர் ஏதோ எஸ் இந்த இருக்கு, இந்த பொண்ணுட்டு அந்த கரெக்டா இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜட்மெண்ட். ஸோ அண்ட் நாங்கள் ஒரு சாங் எடுக்கும்போது, அந்த டைட்டில் சாங் எடுக்கும்போது ஆக்சுவலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் சாங்கில் நீங்கள் பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த கெட்டப்பில் எல்லாரும் பார்த்தாங்க. நம்ம டான்ஸ் மாஸ்டர் அசோக் ராஜ் சொன்னார், சார் பார்க்கும்போது கும்பிட போது ஷகுனியை பார்த்த உடனே அம்மா என்ன சார் இப்படி இருக்காரு, என்ன கண்ணு சார் அப்படின்னு அதில் இருக்காரு ஒருத்தர் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி துரியோதன், அதே மாதிரி திரௌபதி, ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் அங்கே கண்ணு முன்னாடி அந்த கேமரால லைட்டிங் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஃபீலிங் கிடைச்சது. ஸோ காஸ்டிங் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். பட் இது வரைக்கும் வந்தது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வரும். அதாவது எனக்கும் ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது என்ன திரௌபதியா செலக்ட் பண்ணப்போ. ஏன்னா
படங்கள் பண்றதா எனக்கு விருப்பம் இல்லை. அதாவது சில்வர் ஸ்கிரீன்ல வந்து பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வீட்லயும் சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த டைப்ல தான் என் வீட்டுல மீடியாக்குள்ள அமைச்சது. ஸோ நான் மீடியால அந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே ஐ பீன் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஆஃபர்ஸ். சுப்பிரமணியபுரத்துல இருந்து ஒவ்வொரு படம், ஜில்லுன்னு ஒரு காதல், அவர் கிருஷ்ணா சார் வந்து நியர்லி ஒரு 3 months ஃபாலோ பண்ணாரு அடுத்த படத்துக்கு நான் வேணும்னு. இப்போ படம் வேணாம் 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 அப்படின்னே சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு தோணுச்சு, ஏன் நம்ம இப்படி வேணாம் வேணாம்னு சொல்றோம். சரி ஓகே நம்ம டிகிரி முடிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் யோசிக்கலான்ட்டு. பட் இந்த மகாபாரதத்துல இந்த திரௌபதி என்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் படம் பண்ணுன்ற ஆசை இனிமே எனக்கு ஜென்மத்துக்கு வராது அப்படின்னு தோணுச்சு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டம். It's equal, it's more than a movie அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன். Thank you sir. Thanks to everyone who chose me for this character. Thank you. இல்ல அதான் நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லும் போது ஒரு மேஜிக் மட்டும் டெஃபினட்டா நடக்கும். அது வந்து அந்த ஃபீலிங் எப்போன்னா நான் சொன்னேன், இப்படி வாடா வியாசா சொல்லவே முடியாது. அது அது வியாசர் அந்த கெட்டப்பில் வந்து நிற்கும் போது அவர் அந்த தமிழ்ல பேசும்போது எங்கேயும் நமக்கு இனம் புரியாத ஒரு ஃபீலிங் வருதுங்க. ஈஸ்வர் நிற்கும் போது அந்த கத்துல இருக்கு. அவர் வந்து நார்மலா ஒரு ஷார்ட் எடுத்து ஏதோ சுத்தி முடிச்சிடலாம் மாதிரி ஃபீலிங்கே வருது இல்லை. கரெக்டா இருக்கணும் ஈஸ்வர் பாரு, வியாசர் பாரு, சாந்தனு எல்லாம். ஸோ அந்த ஃபீலிங் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா ஷார்ட்டுக்கு எடுக்கும்போது டெஃபினட்டா அந்த உள்ள கதை திரைக்கதை இப்போ நம்ம இன்வால்வ் ஆகும்போது நம்ம உள்ள அது வந்துடும். ஸோ அந்த ஃபீலிங்ல தான் இருக்கு. எஸ், இது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நார்மலா பண்ண முடியாது, கன்ஃபார்ம்டா. ஒரு சுரேஷ் கிருஷ்ணா இந்த சோஷியல் படம் 50 படம் பண்ணவனால யாராலையும் பண்ண முடியாது. அன்லஸ் ஒரு டிவைன் பிளெஸிங்ஸ் இல்லாம இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்காது. அதுக்கு நான் சொன்னேன் டைட்டில் கார்டுல டைரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா போடாதீங்க சார், லார்ட் கிருஷ்ணா போட்டுடுங்க. ஆமா மகாபாரதம் முழுக்கவே படிச்ச அனுபவம் சார். இப்போ இந்த கதை இங்க ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு உள்ளுணர்வு தோணுது. ஆனால் அதை நான் மட்டுமே முடிவு செய்யறது, எங்க டைரக்டர் தான் முடிவு பண்றோம். நாங்க வந்து கதையை எழுதுபோது வசனம் எழுதுகளாக்கினா மரியாதைக்குரிய எங்க டைரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாகிட்ட அந்த கதையை விவரிக்கிறோம். அவர் அதை சீனாக மாற்றி அதை கதையாக மாத்துறார், கதையாகவும் சீனாகவும் மாத்துறார். ஆக இது ஒரு கூட்டு தயாரிப்பு தான். ஆனால் மிக அதிகமாக என்னுடைய அனுபவம் என்னன்னாக்கா, பிரபஞ்சன் எழுதுவதை காட்டிலும் எங்க டைரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவும் எங்க ரமேஷன் தான் அதிகமா எழுதிட்டு இருக்காங்க. அவளை அதிகமாக இன்னும் ஆயிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு நாங்க எனக்கு அது சந்தோஷம் தரக்கூடிய அனுபவம் இல்லை. நான் சில பேரை சொல்லியிருக்கேன், இவங்க வரும்போது நான் பார்த்தேன், இன்னும் சில பேர் வரும்பொழுது வேற வரும்போது பார்த்திருக்கேன். பட் நான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை தலையிடுவதே இல்லை. இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த காலத்திலும் இன்னொருடைய எல்லையில் நான் பிரவேசிப்பதே இல்லை. ஒன்று, என்னுடைய எல்லைக்குள் பிரவேசிக்க நான் அனுமதித்ததும் உண்டு, நான் அனுபவிக்கிறேன். என்ன 4 பேருடைய அறிவு எனக்கு வரும்போது எனக்கு நல்லது. ஆனா அது அந்த துறையில் எனக்கு வந்து அனுபவம் இல்லாதனால யாருக்கு என்ன அப்படின்றது வந்து நான் தீர்மானிக்கிறதே இல்லை. அதனால தான் கௌரவமா இருந்துட்டு இருக்கேன்.